सिद्ध पुस्तक आ पृथ्वी कौटी पाइबे ना ए प्रकार एक पुस्तक रे आमे जीशुंकर दुख भोग जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु आमे स्टडी करू मस्त खोलंतु आज आमे जो प्रसंग आलोचना करबा से अछि जीशु समाधि रे कोन करूथिले प्रसंग शीर्षक होछि जीशु समाधि रे कोन करूथिले आपण मो सहित खोलिबे माथ्यू तार 27 पर्व 58 पदरु आमाने आगु को पढ़ी जिबा 58 पदरु 60 पद पर्यंत से पिलातों निकट को जाई जीशुंको शरीर मागिले सेथिरे पिलातो ताहा देबाकू आज्ञा कले जोसेफ शरीरटी घेनी परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाई आपणार जे नूतन समाधि पहाड़ रे खोली थिले सेथि मध्यरे ताहा थोइले आ समाधि द्वार रे खंडिए बड़ पत्थर गड़े दे चली गले देखंतु आमे षष्ठ देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु होला परे से क्रूस रे मरी छन अनेक तथ्य प्रकार दियंती नाही से मरी नथिले से मूर्छाई जाइथिले से अचेत अवस्था थिले सेटा नु से मृत्यु लेखा अछि से मृत्यु भोग कला परे तांकर शरीर को से नेले आ कोन कले अपना जो नूतन समाधि पहाड़ रे खोली थिले सेतरे ताहां को थोइले आ समाधि खंडे बड़ पत्थर गड़ाई दे चली गले तो प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत शरीर को समाधिस्थ कराइले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन समाधि रे थिले आज प्रश्न होची कोन यीशु समाधि रे कोन करूथि हमर प्रिय माने मले कोडी अछंती सब समाधि भीतर अछंती शरीरटा समाधि रे पड़िछि प्रभु यीशु समाधि रे कोन करथि प्रभु कोन बोली कहिथिले माथ्यू 12 पर्व 40 पद पढ़िबे माथ्यू 12:40 कारण जुनस जेपरी 3 दिन और 3 रात्रि बहुत मत्स्य उदर थिले मनुष्य पुत्र सेहीपरि 3 दिन और 3 रात्रि भूगर्भ रे रहिबे कोन लेखा अछि कारण जुनस जेपरि 3 दिन और 3 रात्र बृहत मत्स्य उदर थिले मनुष्य पुत्र सेहीपरि 3 दिन और 3 रात्रि भूगर्भ रे रहिबे प्रभु यीशु गोटे चिन्ह दउछन लोक कोन पचार सदी के चिन्ह दियो से जुनस जेपरि रहिले मनुष्य पुत्र मते सेपरि रहिले जुनस कोन मृत्यु भोग करिथिले कि आमे जानू ना किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग करिथिले आउ से भूगर्भ रहिथिले एले यीशु समाधि रे कोन करथिले यीशु कोन बोली कहउछंती तांकर द्वितीय मानी रे लूक 23 पर्व 43 पद रे लूक 23 तार 43 सेथिरे से ताहाकू कहिले मु तुम्भको सत्य कहूअछि आज तुम्भे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो प्रभु यीशु कोन कहउछंती आजी 3 दिन परे नुहे पुनरुत्थान परे नुहे से कोन कहउछंती आजी तुम्भे मो सहित पारदेश रे उपस्थित देखो केते सुनिश्चित आजी मु भी पारदेश को जाउची तुमको भी पारदेश को नहीं पहुंचे दी आज तुम्हें मस्त कौन करिबो पारदेश रे तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट समाधि रे नथिले खाली शरीरटा पड़िछि प्रिय भाई भौणी माने कि चमत्कार विषय प्रभु यीशु कहउछंती गोटे सुनिश्चितता दउछंती जे आजी माने जने व्यक्ति मृत्यु भोग कला पर विश्वासी से कोठी की जाए से पारदेश को जाए शरीरटा पड़िछि आपनक घरे मध्य आपनकर प्रियजन मान मले खटिया रखिथिबे सजाइथिबे बुके दउथिबे कपड़ा पकोथिबे कांदुथिबे ताको विषय केते कथा कहउथिबे से सुनी सुनी हसुथिबे से किछि नै से खाली पड़ी की रहिथिबे से आउ किछि नै
आउ कौन जदि मृत व्यक्ति को दिने दी दिन आम रखा पूरा सड़ीज ना नहीं पूरा सड़ीज केत जन तो रखिला डिकम्पोज होगी गंध बाहर आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट शरीर केमती क्षताक्त हो मुह भी क्षताक्त शरीर क्षताक्त माने हाड़ सब देखा जोटा आप देखिपारे गीत संहिता तार 22 पर्वर 6 पद पढ़े से मात्र मु कीट मनुष्य नुहे मनुष्य मानकर निंदा पात्र और लोक मानकर अवज्ञात 22 17 पद मु आपणा अस्थि सबु गणी पारे से माने मते अने चाहि रही थांते कौन लिखे मु अपना अस्थि सब गणी पारे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टर शरीर एते से माने शरीर को नष्ट करते मारी मारिकी आमर पाप सकाशे अस्थि सकल गणी हुए दाढ़ी उपाड़ी ए प्रकार एक शरीर को समाधि रखा जाउछि आउ 3 दिन रहुछि सेटा केमती हेबा कथा सड़ी जीवा कथा तो प्रभु जीशु ख्रीस्ट या कौन बोली कहउछंती आज तुमे मो सहित पारदेश उपस्थित प्रिय भाई भौणी माने उपदेश को 12 पर्व तार 7 पद देखिए उपदेश को 12 पर्व तार 7 पद पुणी धूली पूर्व परि मृत्तिकारे लीन हेबो आउ आत्मादाता परमेश्वर को निकट को आत्मा फेरी जीवो कौन लेखा धूली कौन हम पूर्व परि धूली रे मिसी जीव आम जहाँ तो समाधिस्थ कले भी से कथा कहूँ बालक मैंने कौन बोली कहते तुम्हें धूली तुम्हें मृत्तिकारे लीन हबो बस किंतु लिखा जाए कौन आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीव प्रभु जीशु मृत्युभोग करने पूर्व कौन बोली कहते लुक तार 23 पर्व 46 पद जहाँ आम सप्तम बाणी बोली कहूँ आउ जीशु उच्च स्वर डाकी कहिले हे पिता तुंब हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करूअछि एहा कहि से प्राण त्याग कले प्रभु जीशु ख्रीस्ट अपना आत्मा समर्पण करदेले आत्मा प्रभुघात देले एबे शरीर नहीं समाधिस्थ कराई तो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर केवल समाधि रखा जाइछि आ से ना एबे आमे केमिति अछु एबे हमर शरीर प्रत्येकंकर शरीर अछि आत्मा अछि आमे जवन बसिछु एठी यूट्यूब रे बा जूम रे अछु बा बाहर जन बुला बुली करूछंती जॉइन करि नांती कोन अछि समानकर शरीर गोटे अछि आत्मा अछि मरी गला पर कौन हम शरीर ठार आत्मा माइनस प्रभु जीशु ख्रीस्ट यही स्तर भी देकर गले प्रथम प्रभु जीशु केमती थिले आम भलिया शरीर आत्मा मिसिकी थिला तापर प्रभु जीशु कौन कले मला पर शरीर आत्मा अलगा ही जाए आ पुनरुत्थान कौन हुए शरीर आत्मा पुणी थर मिसी जाए से शरीर आत्मा फेरी आसे पुणी से प्रभु जीशु स्व शरीर उठिकी गले सही शरीर जो शरीर समाधिस्थ करा जाता सही शरीर उठिकी गले प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट एबे पर्यंत आमे गोटे स्तर रे का अछि शरीर आत्मा मिसिकी अछि द्वितीय स्तर केते हेबो त मृत्युभोग करिबा हमर शरीर आत्मा अलगा ही जीवो तापर पुनरुत्थान तुरी शब्द हेला कोन हबो आमे हमर ये शरीर जेमन के समाधिस्थ करिछु बा जेमन आमे जीवित अवस्था रहिछु हमन को शरीर रूपांतरित हबो आ से शरीर नै आमे कोन करिबा किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट समाधि रे तांकर शरीर रखा जाइछि किंतु से फुली एक्टिव अछंती शरीर का समाधि रे अछि किंतु से फुली एक्टिव अछ से कहउछ आज तुमे मो सहित पारदेश उपस्थित हो
ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 18-19, ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 18-19। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଠି ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଧରିକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଥରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଚାନ୍ସକୁ ବି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉ ଚାନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ସେଇଠି ଶୁଣିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ଅଛି ନାଇଁ, ଏବେ ଚାକିରି କରିବା ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଅଛି, ମଦ ପିଇବା ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଅଛି, ପରେ ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଦେବା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା, ଧନୀ ଲୋକ ଛାଡିଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ପାଇ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ସେ? ଆଉ ସେ ଡିଆ ମାନିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରି ଆସି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ମିଳୁ, ଟିକେ ଲାଜରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। 5 ଭାଇ କଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ନରକରୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସୁସମାଚାର କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ ତା 27-28। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ସେ ଦୟା ପାଇବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ପାଇବନି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସୁରେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାରଦୀସକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଜି ଯାଇପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରଦୀସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବିଚାର ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବେ। ପାରଦୀସ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଯୋଉଠି କି ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ କରେ। ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଠି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ କଲବଲ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଆସିକି କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆରାମରେ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିରେ କଣ କରୁଥିଲେ? କେବଳ ଶରୀରଟା ପଡିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ତିଆରି ହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଦମଙ୍କ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣି ପଢିବା ଟିକେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ, ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ଆଦମ କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଧୂଳିରେ ତିଆରି ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ଧୂଳିରେ ମିଶିବେ। ଆମେ ସେ ଆଦମଙ୍କ ଧୂଳିର ଅଂଶ ଗୁଡାକ, ଆମେ ବି ଧୂଳିରେ ମିଶିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଶରୀର ଭଳିଆ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପାପ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଶରୀରର ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶରେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ମାଂସିକ ଶରୀର ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ
ଓ ପରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ପରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଦମ ମୃତ୍ତିକାରେ ତିଆରି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା? ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମର ପରିବାରରେ କେହି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ମେଲ ଆସେ। ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ କଣ ୟୁଜ କରାଯାଏ? ମୃତ ଶରୀରକୁ ରଖିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କର। ଅନେକ ଘରେ କଣ କରାଯାଏ? ଅଗରବତୀ ଗୁଡାକ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜର ବକ୍ସରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଫ୍ରିଜର ବକ୍ସ ରଖିବେ, ସେ ଫ୍ରିଜର ବକ୍ସରେ ରହିବା ସମୟ ଯାକ ଭଲଥିବ, ଆଉ ସେ ଫ୍ରିଜର ବକ୍ସ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ବୋଲେ ଗଲା, ସେଇଟା ସେ ପୁଣି ସଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ଆମର ଶରୀର ସଢା ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ଆପଣ ପଢିବେ ସେ ପଦଟା ଟିଏ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ନଥିଲା। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ, ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସମାଧିରେ ରଖାଯାଇଛି, 3 ଦିନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇନାହିଁ? ସେଇଟା ସଢି ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ହେଲେ କଣ ସଢିଯିବା? ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଉଛି ସଢିଯିବେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଅନେକଙ୍କୁ ତ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ, ପୁରା ସ୍ମେଲ ଆସିବ, ଘରକୁ ବି ଆଣିବି ନାହିଁ, ସିଧା ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାରିଥିଲେ, ମାଂସ ଗୁଡାକ ଝୁଲୁଥିଲା, ରକ୍ତ ସବୁ ବହି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ସଢି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁ? ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ, ସେଦିନ ସଢି ଯାଇଥିବା ଲାଜରକୁ ଉଠେଇଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସଢି ଯାଇଥିବା ଲାଜରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସଢା ଶରୀର ଯାହା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ଶରୀର ଥିଲା। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସକାଳେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତখন ଦେଖ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ନାହିଁ ଏଠି, ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଶରୀର ଥୁଆ ହେଇଛି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାଧିରେ, ସେ ହାରମତିଆ ଯୋସେଫଙ୍କର ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡାରେ ଘୋଡେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାହାରେ କେଉଁମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଜଗିଛନ୍ତି? ଶରୀରକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ସମୟରେ କହିକି ଗଲେ, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପିତା କଣ କରୁଛି? ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ କତିକି ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ପାପ ରହିତ ଶରୀର, ପାପ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର, ପାପ ନଥିଲା, କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
जगत को आसिले और परित्राण कार्य साधन कले जीशु समाधि रे से नथिले से प्रमिस कर आज तुम मस्त पारदेश उपस्थित हो लोक मैंने से कथा कहते मृत मान निकट सुसमाचार प्रचारित है कि मृत मान निकट सुसमाचार प्रचारित हो बाकी लोक मैंने कौन करेंगे से आपण पढ़े से प्रथम पितर 4 पर्व 5 और 6 पद किंतु जे जीवित ओ मृत लोकमानकर विचार करबाकू उद्यत ताहांको छामुरे सेमानकु निकास देबाकू हेबो कारण एही उद्देश्य मृतमानक निकटरे मध्य सुसमाचार प्रचारित हैला जेपरि सेमाने मनुष्य मानक सदृश्य शरीर रे विचारित हेले हे ईश्वरक सदृश्य आत्मारे सजीव हेबे लोक मैंने कौन कर पद को धरिकी कौन बुझा चेष्टा कर मृत मान निकट में सुसमाचार प्रचारित है कौन कहते प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन कले ना से मृत्यु भोग कला से मृत मान कतिकी गले और से कौन कले सुसमाचार देले यही पद को धरिकी किंतु जदि मृत माने सुसमाचार शुणिबार सौभाग्य पाइबे ताहले आमर जो लोक माने मद पी व्यभिचार करी पाप काम करी प्रभु को ग्रहण कर मरी से दिन ना दिन रक्षा पलैबे बाइबल सेमती कहूने बाइबल कौन कहूँ जीवन काल मध्य जड़े लोक को अनुग्रह दि जाए ताको दया करा जाए ताको सुसमाचार दिया जाए प्रभु अनुग्रह करती आत्मा द्वारा कथा हुअती जदि परिवर्तन है तो भल कथा नचेत नरक रही अनेक लोग भाव मला जेतु मला से उद्धार पाई पारिबो बोली चिंता थी चलता मला लोक मान बापतिस्म भी नौती कहीं से सुसमाचार शुणी परिवर्तन नहीं जाइए बापतिस्म नहीं ना कौन कर करंती मन लोक मैंने से मला लोक मान बापतिस्म नौते मो बापाटा बापतिस्म नहीं मले तो से नातिया बापतिस्म नहीं से नाती जाई नहीं तापर आउ के जाई नहीं बाइबल से कहे नहीं मला परे ना बापतिस्म काम दबो ना सुसमाचार काम दबो मला परे विचार प्रभु जीशु ख्रीष्ट समाधि कौन करते प्रभु जीशु ख्रीष्ट समाधि नथिले केवल शरीर रही जीशु फुल्ली एक्टिव थे आउ जीशुकर शरीर आपणकर मोर शरीर परि नथिले जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्युर नाहुड़ भांगी उठी मरिबार आवश्यक थे से मरले कहीं से जदि मरबे ना आम उद्धार हो पार बाइबल कौन कहूँ संतान कौन रक्त मांसर सहभागी से भी मृत्युर सहभागी हेले से मृत्युर से प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग कर मृत्यु भोग कर अन्य कौन सी पढ़े से पदटा टिके एवरी तार 2 पर्व 14 पद अतएव संतान माने रक्त मांसर सहभागी होइथिबारु से मध्य निजे सेही परि सेथिर सहभागी हेले जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शैतान को विनाश करते तो शैतान राजत्व करुछि मृत्यु राजत्व करुछि ताको नष्ट करिबा पाई ताको परास्त करिबा पाई ताको विनाश करिबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को आस्वादन कर लेखा जाछि से कोन हेले संतान माने रक्त मांस सहभागी होइतिबार से मध्य निजे से सहभागी हेले बस से पे से मृत्यु भोग कले आ कोन पे मृत्यु भोग कले एवरी तारो 9 पर्व 16 और 17 कारण उइल करा जाइथिले उइल करिथिबा व्यक्तिंको मृत्युर प्रमाण आवश्यक जणु मृत्यु घटिले उइल बलवत् हुए कारण उइल करिथिबा लोक जीवित थिबा पर्यंत ताहा कदापि कार्यकारी हुए नहीं कार्यकारी हुए नहीं सेति पे से मरिबा पे पड़िला स्वर्गर संपत्ति का नारे अछि जीशु को नारे अछि आमे भी ईश्वर को संतान हे गलु तो आमे जदि सबु संपत्ति जीशु को नारे थिबो आमे केबे तारो मालिक हे परिबा सब जीशु उपभोग करूथि
କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ଅଟୁ? ଆମେ ସବୁ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଅତଏବ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ହୁଏତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ୱିଲ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କଲେ? ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ ଟିକେ ଖୋଲିବେ, 11-12 ପଦ ପଢିବା। ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ ତାର 11-12। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପାରୁନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଟାକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରଟା କଣ ହେଲା? ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଯାହା ଥିଲା ତା ଭାଙ୍ଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣା ରକ୍ତ, କାହିଁକି ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ରକ୍ତ ଘେନି ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏଇଟା ମୋର ରକ୍ତ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଘେନି ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଗତିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ହେଇଛି, ସମାପ୍ତ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ଶରୀର ଥିଲା। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସକାଳରେ ସେଇ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଅଛୁ? ଏବେ ଆମେ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଅଛୁ। ମଲା ପରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେ ଶରୀର ପୁଣି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଉଠନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ, 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଆଗ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଥିଲେ, ମଲା ପରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଶରୀରକୁ ନେଇ ସମାଧିସ୍ଥ କରିଛୁ, ଆତ୍ମା ତା ଗତିକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସକାଳ ହବ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଉଠିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱ ଶରୀର କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣ? ତାଙ୍କର ସେଇ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଲାଜରକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ରହିଥିଲା। ସେ ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ସେ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆଜି କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, 3 ଦିନ ପରେ ଯିବା, ହେଲା, ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀଶ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ! ଏମିତିକା ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀର ଜୀବନ ଘଟିନାହିଁ। କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ କଣ ହବ? ପଥରରେ କଣ ପ୍ରାଣ ଥାଏ? କାହାଣୀରେ କଣ ପ୍ରାଣ ଥାଏ? ସେମାନେ କାହାଣୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଶରେ କୋଉ ଭଗବାନର ସମାଧି ଅଛି? ନାଇଁ, କାହାଣୀର ସମାଧି ନଥାଏ।
ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲଛ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଲୋକର ସେ ସମାଧି କୋଉଠି ଅଛି? ସମାଧି ନାହିଁ, କାରଣ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ହିଁ ସମାଧି ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ନଥିଲେ। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସକାଳରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୂତ ସେ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ପଥର କାହିଁକି ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଯେପରି ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକରି, କେମିତି ଆମେ ଯେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଦୂତ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରା କପଡା ଗୁଡାକ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା, ସବୁ ସେଠି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆମେ ଯଦି ସେ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଶରୀର ସେଇଠି ଏକା ଅଛି ଅଛି ଅଛି, ନାଇଁ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ରହି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, ତୁଲି ବାଜିଲେ ସେମାନେ ବି ସମାଧି ଖାଲି କରି ପଳେଇବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଧିରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାଡ଼ ବି ନଥିବ, କାରଣ ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକାର ଲୀନ ହବ। ଆଦମଙ୍କ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସେଇପରି ଦେଖାଯିବା। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଶରୀର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ପ୍ରଭୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେବଳ ଶରୀର ସମାଧିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚୋର ପାରଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଘେନି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଗତରେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ଏଇ ଭରସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି।